मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानीय भवेश भाई, उपस्थित समस्त मातृभूमि भाई और भौणी मैंने आज दिव्य मुहूर्त रविवार आम जिज्ञासा एवं भवेश भाई उत्तर आम शुणी आसुंच। आज भवेश भाई शुणा सब्लिमिनाल, सबटल फिजिकल, नर्वस इन्वॉल्वमेंट, सर्कमकन्शिएंट ये सब विषय। तापरे जड़े अपा जहाँ पचारि प्रश्न गत काली कि परदिन बोधे सेगुड़िक भाई तारी टिके विश्लेषण करेंगे। भाई को मु अनुरोध करुच्ची भवेश भाई ये पर्याय को जाई आम मानकर संदेह दूरीकरण करेंगे। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद जी ए रविवार बासर प्रातः काल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त भाई भौणी मानकु अंतररु अनेक अनेक कृतज्ञता एवं सम्मान। आमे এই कार्यक्रम को अनेक दिन हला खूब सुंदर भाव रे परिचालित करुछंती एवं यार श्रेय प्रकृतर जो अंशग्रहण करुछंती आम समस्त प्रिय और सम्मान प्रशांत भाई, आज गोविंद भाई एवं कृतिवास भाई से समय मध्य दान कले। समस्त को मां कृपा मिलु थाउ से भली एक आस्था सहित आज कार्यक्रम का मैं आरंभ करुछु। तो भाई प्रश्नर आमे किछि टर्म गुड़िकर उत्तर देइथिले, तो आज बाकी जो टर्म से कहले सब्लिमिनाल और सबटल फिजिकल ये सब विषय आज आलोचना करिवा। सब्लिमिनाल रो स्टेट टाकू आमे मुख्यतः जोटा सुप्राकन्शिएंट आउ जोटा सबकन्शिएंट ता मझिरे गोटे कन्शिएंट स्तर बोली भावुछु ताई प्रभु उल्लेख करिसंती। से कहउचंती आवर subliminal self is not like our surface physical being, an outcome of the energy of the inconscient. It is a meeting place of the consciousness that emerges from the below by evolution and the consciousness that has descended from above for involution. The subliminal state माने उभय निवर्तन और विवर्तन रो गोटे मिलन स्थल, जोठी मिलन स्थल रे कौन होची ना इनकॉन्शिएंट रू जागृत है कि प्रथमे इनकॉन्शिएंट तो आम आलोचना करथिले। इनकॉन्शिएंट रो अर्थ मध्य आपण कहा जायथिला। इनकॉन्शिएंट रो अर्थ होची जोटा अचेतन जड़र
माने जस्ट अवस्था खाली टिके आगु जाइतो टिके नेसिएंट रो इनकॉन्शियंट तो इनकॉन्शियंट पुणी सबकॉन्शियंट को गला सेटा भी बाय इवोल्यूशन विवर्तन बल रे अचेतनटी गोटे अर्धचेतन आड़ को जाउछि सबकॉन्शियसनेस आड़ को पुणी केबे केबे जने जने गोटे बड़ प्रतिभा नहीं करी गोटे बड़ लक्ष्य नहीं करी ये जगत को अवतरण करथांती अवतारी पुरुष मान बड़ प्रतिभा बड़ भगवान गुण नहीं जन्म ग्रहण करथिले मनुष्यर गोटे इनवोल्यूशन भी होता है से जगह डिसेंडेड the consciousness that has descended from above for involution ताले ये जो निवर्तन पाई आसीथिबा आत्मा आ विवर्तन पथरे गति करथिबा मनुष्य ये दुईटीर को से मिशांति निजर चेतना भितर अर्थात मनुष्यता रही देवत्व भी रही ये दीटार गोटे मिलन स्थल गोटे अर्ध देवता ये अवस्था होची सबलिमिनाल किंतु सबलिमिनाल को जो आपण डिक्शनरी खोजे से सब अद्भुत कथा कहते कहते जे एटा अचेतन अवस्था अवचेतन अवस्था किंतु प्रभु से कथा कहना अवचेतना है निहाती पक्षरे सबकॉन्शियसनेस किंतु अवचेतना आ जो चेतनाटी अवतरण करछि मीटिंग प्लेस भाव रे जोटा आसु सेटा सबलिमिनाल एवं ताको आहुरी जदि हम व्याख्या करिवा आउटी सरल हो देयर इज इन इट एन इनर माइंड माने सेते बेल को जो सबलिमिनाल स्टेट को जीवा को हेले तर सेमिति तो उदाहरण हमको नवा को पड़ियो माने करंतु जने सन्यासी कथा होइबा से सन्यासी चेतना जने कवि चेतना दार्शनिक चेतना वैज्ञानिक मान चेतना ए स्टेट को चली जाए सबकॉन्शियसनेस भीतर आदौ न थाए बा आउरी सरल भाव कहले जो मैंने कलाकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ओभर माइंड रे अवतरण कर श्रीकृष्ण चेतना को प्रभु सबलिमिनाल कॉन्शियसनेस कहते तेणु देयर इज इन इट एन इनर माइंड तो अंतर मन को से प्रवेश कर सारी था साधारण मनीष सुपरफिशियल माइंड रे थाए ऊपर ठौरिया मन रे ऊपर थाए सब कथा मन रो ऊपर से विचार करे एन इनर वाइटल बीइंग ऑफ आवरसेल्व्स हमर आउटर वाइटल बीइंग निमग्न होबा निमज्जित होबा पई हेले अंतर जीवन टे दरकार अंतरयात्रा जो माने करूछंती से मानकर चेतनाटी से भले गोटे मग्न चेतना भीतर को जीव एठी आ गोटे कथा आछे एंड इनर सबटल फिजिकल बीइंग लार्जर देन आवर आउटर बीइंग एंड नेचर हमर बाह्य सत्ता गुडी को सब बेले कोन होइता ताठर बड़ होची हमर अंतर सत्ता गुडी को बहिर्मन अपेक्षा अंतर्मन विराट अंतर प्राणटी आमर बहिर् प्राण ठारू बड़ एवं आमे इनर सब्टल फिजिकल आमर जो सूक्ष्म भौतिक जगतटी आमर बाह्य भौतिक जगत ठारू मध्य बड़ ताहले यही सबुर मिलन को
जोठी इनर माइंड, इनर सबटल फिजिकल आउ इनर भाइटल रो मिलन होता है, ताको आमे सबलिमिनाल कॉन्शियसनेस रो जगह बोली कहबा। ताले जो उदाहरण गुडी को आमे देले, सन्यासी मान कथा कहउचंती, श्री कृष्ण को कथा कहउचंती, दार्शनिक मान कथा कहउचंती, सेमाने सब अंतर मन रे विचरण करूथवा व्यक्तित्व। आउ सेमाने ई जगत सहित संबंधित, स्वर्ग सहित संबंधित, दुईटा जाक उभय अमरत्व एवं मरणशीलता तार मझिरे से रही था। has also a larger direct contact with the world. It is not confined like the surface mind to the interpretation of sense images and sense vibrations. तेणु लोक मैंने जमी खाली गोटे खाया पीवाई रही था सुपरफिशियल बीइंग गुड़ाक सेंसेशन गुड़िक रही था, इंद्रिय सुख गुड़िक यही सत्ता गुड़िक से भली करि नथंती। से बियॉन्ड सरफेस माइंड सेंस वाइब्रेशंस रहुचंती। The subliminal has, besides a formation of consciousness which projects itself beyond all these sheaths and forms a circumconscient. इति आपनकर सब शब्द आसी सबलिमिनाल स्टेट को आसी। हमें गोटे शब्द सबटल फिजिकल बीइंग जानिले, सबटल फिजिकल बीइंग को हमें कहूचे सूक्ष्म भौतिक, एवं which is not obvious or noticeable, किंतु सेरा अच्छी। देखो तो सबु कर्मटा आमे चाहिए हातरे से आलोचना बुझा पर आमे सब काम गुड़िक हाथ में करुचे कि आमर गोटे संवेदी इच्छा रही, जो इच्छा बल अनेक कार्य भी आपे हो जाए। गोटे अनसीन हैंड आम जाऊ कहते, अदृश्य हाथ से कामटी करदे। ताहले से भली गोटे शक्ति जो मैंने ताको विकसित करिसेंती सेटा मनुष्य पाखरे रही, ताको आमे बुझी ना सेटा सबटल फॉर्म रे थाए। ये सबटल फिजिकल को से तो ताको भी ग्रहण करिसेंती सबलिमिनल कॉन्शियसनेस, पुणी forms a circumconscient and enveloping part of itself through which it receives the contacts of the world and can become aware of them and deal with them before they enter. ताले किछि कथा को एटी माने गंभीरता सहित आलोचना करा जाओ जे आमे देखुछु सर्क्यूमकंसिएंट को आमे कहि परिवा परिचेतना, परिधिस्थ चेतना, जहाँ आमको घेरी रही चेतना। आमको ये जो बाहर चेतना भितर आप देखिए गोटे छोट उदाहरण देले बुझे। मन करंतु आपण गोटे घटना घटिबा पूर्व किछिटा आभास पाउछन्ते, बहुत लोग पाते से, बहुत लोग किए कहते देखिए मो देहटा खराब हो जाए, नेगेटिवली कहतु पचे किए कहते मत क्या लगुच से गले भल हेनी। जन कौन ना मत लगुच ना ना सेमती से कामटा कले ठीक हेनी, टे रही जा। लोके छोट छोट काम इनर सेंस टाक काम लगाती सर्कमकंसिएंट।
ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ଆମ ଝିଅଟି ସୁଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ବାପା ତା ମା ତାର ଗୋଟେ ମଗ୍ନ ଚେତନା ଭିତରୁ କହେ, ତାର ସାର୍କମକନସିଏଣ୍ଟ ବା ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଚେତନା ଭିତରେ ତାକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗେସ୍ କରୁଛି, ସେଟା ତାକୁ ବଡି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଜାଣି ନେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ସେ ଅନୁମାନ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସବଲିମିନାଲ କହିବା, ଯୋଉମାନେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଟିକେ ଟିକେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ସହଦେବ, ସେ କିଛି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ସେଭଳି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ସେଟା କହିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସହଦେବ ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଥାରେ ସିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ବହୁତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସହଦେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସବଲିମିନାଲ କନସିୟସନେସ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ଆମ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ସବଲିମିନାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉ, ବେଳେ ତାକୁ ଲଗାଉନୁ। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଦି ସବଲିମିନାଲ, ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ନିହାତି କହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ମଗ୍ନ ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଭୟ ଜଗତ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ, ଉଭୟ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଦିଟାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟର ଚେତନା ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି କହିବା? ତାର ବାଧ୍ୟ କହିବାକୁ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଥିଲା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର, ଦୁଃଖ, ଯାତନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସେଣ୍ଡେଡ ଥିଲେ, ସେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ। ଆଉଟର ୱାର୍ଲଡର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଗତର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଏବଂ ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଜଗତକୁ ଜାଣନ୍ତେ ନାହିଁ, ଜଗତର ଦୁଃଖଟିକୁ ବୁଝନ୍ତେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ କାମଟା କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଗ୍ନ ଚେତନାରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି। A subliminal is able to widen indefinitely this circumconscient envelope and more enlarge its self projection into the cosmic existence around it. बहुत सुंदर। ताले किए केते मग्न? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ସେ ତା ଚିତ୍ର ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ଗୋଟେ ମାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ ତା ରୋଷେଇ ଭିତରେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିମଜ୍ଜନ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆମେ ସୁପରଫିସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ ଗୁଡିକ ବହୁ ସମୟରେ କରୁ, ଏପରିକି ଝାଡୁ ମାରିଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ନିମଜ୍ଜନଟି ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଝାଡୁ ମାରୁଛି, ମୋର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ମୋର ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ସମାଧିରେ ଫୁଲ ସଜାନ୍ତି ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗତାର ସହିତ
समाधि फूल सजेबार अनुभूति बा शिक्षा जो माने पाइछंती सेही भली सब काम गुड़िक संपूर्ण तो माने जेतेबेले आमे फूलटे दउछे आमे निहाती गोटे जोटा को आमे सुप्रामेंटल बा अति मानसिक गोटे अस्तित्व को आमे छुछंती ताले साधारण मनुष्यटीए जो अति मानसर से शरीर को छुची तो से केते सावधानता दरकार से भली आमे जो माने बाहर जगत रे रहिछु अथच आमे गोटे अंतर्मन नै बंचिलेनी एवं आमे अंतर प्राण को नै कि बंचिलेनी तो सेतेबेले आमे एई सब्लिमिनाल कॉन्शियसनेस टा को मध्य वाइडन इंडेफिनेटली को विस्तृत कर दे परिबा केते पर्यंत विस्तृत करि परिबा दिस सर्कमकन्शिएंट एनवलप आमको जो परिचेतना घेरी रही तार गोटे आवरण अच्छी तार लफाफा अच्छी एनवलप कहले लफाफा लफाफा माने हो जी घेरी रही था आवृत करता है से जो घेरी रही परिचेतना टी को आमे बड़ कर धर जो गोटे चिठीटे अच्छी आम गोटे छोट एनवलप रे पुरीचे चाहिए तेरा बड़ एनवलप नहीं पार ताठू बड़ नहीं पार ताठू बड़ नहीं पार ताठू बड़ नहीं पार अर्थात वी कैन वाइडन इट इंडिपेंडेंटली जिते चाहिए परिचेतनार स्तर टी को आउ टिके आगु को नहीं कि आमे हमर अंतर चेतना टी को कोन करि परिबा इनर कॉन्शियसनेस को इनर कॉन्शियसनेस रो माने तार आउ बियॉन्ड ता होची सर्कमकन्शिएंट परिचेतना अंतर चेतना और परिचेतना तले परिचेतल अंतर चेतना टी आपनकर बड़ होथबो परिचेतना सते सते घुंची जाता चित्र कटी देखंतु एनवलप जोटा माने चिठीर आकार बड़ हो एनवलप से अनुसार बड़ हो ताहले आमे envelop more and enlarge its self projection into the cosmic existence around it तो धीरे धीरे से जो बाह्य चेतनाटी बा परिशिष्ट चेतनाटी से घुंची घुंची जाई गोटे विश्व चेतना रे परिणत हो सेतिकी पर्यंत मनुष्य तार मग्न चेतनाटा को एक्सटेंड करि परिबो जहा प्रभु श्री अरविंद करथिले तांको जीवन रे एवं मां मध्य करथिले एवं ताई थिला सावित्रींकर जोग जो थे सब्लिमिनाल कॉन्शियसनेस को संपूर्णतः गोटे सुपर कॉन्शिएंट पाखरे सुप्रा कॉन्शिएंट पाखरे पहुंचेबार क्षमता रही थिला एकाथरे जोटा अति चेतना निकट रे पहुंचीबार क्षमता रही अधिचेतनार ई सब्लिमिनाल कॉन्शियसनेस को प्रभु अधिचेतना बोली मध्य कहिसंती A point comes where it can break through the separation altogether, unite, identify itself with the cosmic being, feel itself universal, one with all existence. समग्र विश्व चेतना को एवं विश्व सत्ता को सी तांकर मन भितरे बा सी तांकर चेतना भितरे धारण करि पारंती आउ ये जो अंतर चेतना परिचेतना भितरे जो ब्रेकिंग लाइन्स रही बा जो सेपरेशन रही ताकू से मिटे दे पारंती यूनाइट कर दे पारंती सेतेबेले बहिर्चेतना अंतर चेतना भली कोनोसी विषय रहिबो नै जदि मग्न चेतना बा अधिचेतनार स्तरटी से भली स्तर को चली जिवो जहाँ सन्यासी मानकर सिद्धि आसिले हुए से स्थिति रे आपण को आउ बाह्य चेतना अंतर चेतना बा सर्कमकन्शिएंट इनकन्शिएंट ए भली आउ कांसेप्ट गुड़िक रहिबो नाही से गोटिए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस रे परिणत हो जाय परिबो
ଏବଂ କସ୍ମିକ୍ କନସିୟସନେସ୍ ର ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ତ ସୁପ୍ରା କନସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ସବଲିମିନାଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତଥାପି ଆହୁରି ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢା ଯାଇପାରେ ଯେ the subliminal self stands behind and supports the whole superficial man। ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାରଣ ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ସୁପରଫିସିଆଲ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଏକାଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସ କୁ ଚାଲି ଯାଇନାହିଁ ଯେ ସେ ଫରଗେଟ୍ କରିଯିବ ଯେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଭୋକ ଶୋଷ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଫରଗେଟ୍ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସୁପରଫିସିଆଲ ମ୍ୟାନ କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରେ ସେ ଚେତନାଟି। ଇଟ୍ ହାଜ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲାର୍ଜର ଆଣ୍ଡ ମୋର efficient mind behind the surface mind। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଉପର ମନ ରହିଛି ବା ବହିସ୍ଥ ମନ ରହିଛି, ସେ ବହିସ୍ଥ ମନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥାଏ। ଏ ଲାର୍ଜର ଆଣ୍ଡ ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଭାଇଟାଲ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ସରଫେସ ଭାଇଟାଲ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକତା ରହିଛି ସେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯେ ତାହେଲେ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ ରେ ଆପଣ ମୋର ପାୱାର କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କୁବଳୟା ହାତୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁଥିଲେ, ସିଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକି ପାରୁଥିଲେ, କାଳିଆ ଦଳନ କରିପାରୁଥିଲେ, ବକଟାସୁର ଶକଟାସୁର ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁତନା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବି କାମ କରୁଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନାର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ପାଇଁ ବା ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ମଣିଷ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ତାର ନିଜର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇନାହିଁ, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସବଲିମିନାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ପଶିବାଟା ପ୍ରବେଶ କଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ମଣିଷ ସରଫେସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ, ସରଫେସ ଭାଇଟାଲରେ ଥିବ, ସରଫେସ ଫିଜିକାଲରେ ଥିବ, ସେଭଳି ଲୋକ ଏଇ ଜଗତରେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ନିଜର ପାରିବାପଣିଆ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏକୁ ସ୍ପନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ, ପରମୁଟେସନ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନିଜର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ବାହାଦୁର ଗୁଡାକୁ ବି ସେ ଲୋକେ ମାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଗରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବାହାଦୁର ଗୁଡା ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ସର୍କସ ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମଗ୍ନ ଚେତନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଜଣେ ବିରାଟ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ସୀମା ସହିତ ଅସୀମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି, ତାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଏକୀଭୂତ କରିପାରୁଛି। and ଆଉ କଣ ନା, and above them it opens to higher superconscient। higher superconscient ଉଚ୍ଚତର ଅତି ମାନସକୁ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଅତି ଚେତନାକୁ ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଛି, as well as below them to lower subconscient ranges। ଆଉ ଅବଚେତନାର କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଟାକର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ସେ ମଣିଷ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ହବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଡେମିଗଡ, ପୁରା ସୁପ୍ରାକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ସେ ପୁରା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କି ସବକନସିଏଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ନାହିଁ, ସବକନସିଏଣ୍ଟ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରାକନସିଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଇ ମଝାମଝି ଅବସ୍ଥା। From the subliminal come all the greater aspirations। ବହୁତ ଚମତ୍କାର।
ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଆମେ ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଦେ ହାଭ୍ ଡନ୍ ରିଏଲି। ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଠି ଟାଇମ୍ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଲିକ୍ସିଡ୍, ତା ୱାର୍ଡଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଲିକ୍ସିଡ୍ ଦି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଫିୟରଲେସନେସ୍। ଏଲିକ୍ସିଡ୍ ମାନେ ଅମୃତ ଖୁଆଇଦେବା। ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟତାର ଅମୃତ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନିର୍ଭୟତାର ସ୍ୱାଦଟା ଖୁଆଇ ପାଇଲେନି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା, ସବଲିମିନାଲ ପାୱାର, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିୟରଲେସନେସ୍ କୁ, ନିର୍ଭୟତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ତ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଆଗରେ ଛାତି ଦେଖେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଭାରତରେ ଡରିଲେନି। ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ୟେସ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ମାର୍ଟିର ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟର କଜ ଅଫ୍ ମାଇ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାଟାକୁ କେତେ ବାଟରେ ବୁଝିପାରିବା, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରେରଣା। ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତର୍ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ହେଲେ ସେ ତ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହବ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଇନର ରିଜଲ୍ୟୁସନଟା ଅଛି ସେଟା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା କାମ କରୁଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଦେଶରେ ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆପଣ କହି ରଖେ 1937 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ କଲେ, ଆଖି ଠାଉରିଆ ଇଲେକ୍ସନ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାୱାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି, ତ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ସ୍ତର ଏପରି ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ସପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକତା। ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଲଢୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବ୍ୟାଲଟରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ହଉ କମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା କାମ କରୁନଥିଲା, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେଇ ସ୍ତର ଅଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ, ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାଟିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଏତେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ଲାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, କିଏ ମଦ ବୋତଲ ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଲାଣି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋକ ଏଇ ବାଟରେ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଗୁଡିକ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇଠି ନେଇ ଫିଟ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯୋଉ ଲଭ୍ ର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ ମାଙ୍କର ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡୁଆଲ ଇଗୋ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ, ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଫ ମିଙ୍ଗଲିଂ ଅଫ ବ୍ଲଡ। କିନ୍ତୁ ଫେର ସେଇ ଜାଗାରେ ଡୁଆଲ ଇଗୋଟା ଭାଙ୍ଗିକି କୁଆଡେ କୁଆଡେ କହିଯାଉଛି। ତାର କାରଣ କଣ? ଚେତନାଗତ ସଂକଟ। ମୋଟେ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ କୋହେସନ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ, ଏଡହେରେନ୍ସ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ବଡ ହାରମୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ କେମିତି ରହିବେ। ତ ସେ କଥାଟା ବୁଝି ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଥର ବାହାରକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ ଥାନା ହବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ସମସ୍ୟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆମେ ସବଲିମିନାଲ ଷ୍ଟେଟ କହୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ, ଆଇଡିଆଲସ ପୁରା ଆସିଗଲା, ଆଦର୍ଶ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ସେଇ ଜାଗା। ସମସ୍ତ ଯୋଉଟା ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଇଫ ୱିଥ ଏମ୍, ଏମଲେସ୍ ଲାଇଫ ଇଜ ମିଜରେବଲ। ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏ ବେଟର ସେଲ୍ଫ
ଆମ ଆତ୍ମା को ଆମର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସମୁନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ, ଡାକୁତି, ଇଚ୍ଛା। and better humanity without which man would be only a thinking animal। ମଣିଷ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଛି ଲିବିଡ ଭିତରୁ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ସୁପର ଇଗୋ ଆଡକୁ ନ ନିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଅଲଡା, ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ ମଣିଷଟିଏ, ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଆନିମାଲ, ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେବତ୍ୱ ଚାହୁଁଛି, ଅମରତ୍ୱ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଆସ୍ପିରେସନ ର ଲେଭେଲକୁ ଆସିପାରିବାଟା ହଉଛି ସବଲିମିନାଲ ଷ୍ଟେଟ ର କାମ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଆସ୍ପିରେସନ। ଏଇ ଆସ୍ପିରେସନ ଟାକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ଦରକାର, ସେଇ ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ତାର ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲରେ ସେ କେବଳ ଖାଇବ, ପିନ୍ଧିବ, ରହିବ, ଗ୍ରାସାଚ୍ଛାଦନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ବେଶୀରେ ସେ ଘର ସଂସାର କରୁଛି, ପ୍ରଯୋଜନ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ବାଟରେ ତାର ଜୀବନଟି ସମାପିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାର କିଛି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ତା ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହଉନାହିଁ। no striving towards a better self, no striving towards to achieve a better humanity, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, as also most of the art, philosophy, poetry, thirst for knowledge, which relief, if they do not yet dispel the ignorance। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କଳାଟାର ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥାଉ, କେତେ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛି, ସେ କଳା କେତେ ବାଟରେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ, କବିତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତୃଷ୍ଣା, ଥର୍ଷ୍ଟ ଫର ନଲେଜ, ଏଗୁଡାକ ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ହବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ, ସେ ଲୋକଟା ତ କବିତା ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ପରଫେକ୍ସନ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକଟା ତ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ କମେଣ୍ଟ କରୁ, ବିବେଚନା କରୁ। ତ ସେ କାହିଁକି ରହିଛି ନା, ସବଲିମାଲ ଷ୍ଟେଟଟା ତ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ ନୁହେଁ ନା, ସେ ମଣିଷ ଯେଟାକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ଦିଟା ଯାକ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ସରଫେସ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆଉ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ, ସରଫେସ ଭାଇଟାଲ କୁ ଇନର ଭାଇଟାଲ କୁ, ଆମର ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ କୁ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ କୁ, ୟାକୁ ସବୁ ଯିଏ ଗ୍ରସ୍ କରିକି ଚାଲୁଥାଏ ମିଶେଇକିରି, ସେ ଦିଟା ଆଡେ ଅଛି, ସେ ଜଳରେ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କେଶବ ସେନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ହଁ, ସେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟତାରେ ବି ରହିଛି ଆଉ ଅଦିବ୍ୟତାରେ ବି ରହିଛି। ଏଇ ହଉଛି ତା ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଅଧିଚେତନା ଯାହା ଉଚ୍ଚତର ଯାତ୍ରା ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିମ୍ନତରଟିକୁ ଛାଡି ପାରି ନାହିଁ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କହିପାରିବା, it is certainly part of his permanent home in the subtle physical, a part of it only, once surely you will meet him there। ତାକୁ ଏଟା ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ନୁହେଁ, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଏଇ ଦୁଇଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଧା କଥା କହିଲେ, ଦେଖିବେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଆଜି ଯୋଉଟା କୋରିଆନ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାନର କ୍ୟାମେରା, ଜାପାନୀ ମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲେ ଦେଖିଛୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ହେଇକି କଟା ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ,
ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଭା ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଚାରିକଡେ ରହିଛି। ଏଇ ଆଭା ମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଟିକେ ବୁଝିଥାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ଇନର ଫିଜିକାଲ। କାରଣ କେବଳ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ନହୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ଫିଜିକାଲିଟି ଯୋଉଠି ହାତ ଅଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତର ଭିତରେ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ଦେଖିବେ ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେଟା ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଆପଣ ଟିକେ ସବଲିମିନାଲ କନସିୟସନେସ କୁ ଯିବେ, ଏଇ କଥାଟା ଭାରି କମନ। ଆପଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ତ ସେ ଯୋଉ ସେଟା କିଏ କଲା, ଡାକିଲା କିଏ ଯାଇକି? ଆମେ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତା ନାଁ ହେଲା କିଛି ସନ୍ତୋଷ ରଥ। ସେଠୁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ରଥକୁ ମନେ ପକେଇଲି ମନ ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଫୋନ କରନ୍ତା, ମୋର ଟିକେ ତା ପାଖରେ କାମ ଥିଲା। ମୋ ସହିତ ତ ଯାଇନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ପରଦିନ ଫୋନ କଲା। ତାକୁ କିଏ ଡାକୁଛି? କିଏ? ଆମର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ, ସବଟଲ ଫିଜିକାଲ ହୁଏତ ଗତି କରୁଛି, ବା ତାର ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସେ ବଢଉଛି, ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ ଇନସାଇଟ୍ କରୁଛି। ବହୁ କଥା ଦେଖିବେ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ, ଆମେ ତ ଅତି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ କି ପୁଅ ପାଇଁ କି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ କଣ କହିବ କହିଲେ? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମତେ କିଏ ଆଣି ଦିଅନ୍ତା କି, ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଖୋଜୁଥିଲି। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ହଁ ମୁଁ ତୁ ଏଇଟା ଆଣିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲା? ଯେ ସେ କହିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଜୁଥିଲି। ତାର ଖୋଜିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବହୁତ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଘଟି ସାରିଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ହବ ବୋଲି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଘଟିଥିଲା, ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଡେଡ୍। ଏଇ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ଦେ ଆର୍ ମାଇ ଏଲ୍ଡର୍ସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଏଫେକ୍ସନେଟ୍, ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ଦେବତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ସବଟଲଟାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧିଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସବଲିମିନାଲ ଷ୍ଟେଟକୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତ ହବ। ତ ଖାଲି ଫିଜିକାଲର ସବଟଲ ଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଆମ ଭାଇଟାଲର ସବଟଲ ଫର୍ମ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡର ସବଟଲ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଆସିବ, ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଥିବାରୁ ତ ଆମେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପାଉଛୁ, କି ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁଟନକୁ ପାଉଛୁ, କି ଆଲଭା ଏଡିସନକୁ ପାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଆମରି ଭଳିଆ ମନ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବଟଲ ଫିଜିକାଲରେ ବା ସବଟଲ ଭାଇଟାଲରେ, ସବଟଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମଣିଷ, ଏବଂ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତାଟାକୁ, ମାନେ ସେଇ ହାଇନେସଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ
ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଥରେ ପାଦ ଦେଇନାହୁଁ, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁନାହୁଁ, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ହିଁ ରହିବା, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସବଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ ଅଥଚ ମୋ ଆଖି ନାହିଁ, ମୋର ସତରେ ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବାଇ ବାର୍ଥ, ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦେଖନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, नो legs, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କଳ୍ପନାରେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି, he works, ଆଉ ସେ କାମ ବି କରନ୍ତି, କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ପଢିଥିଲେ, ଜଣେ ମୁଁ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ପଏମ ଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, କାହା ମନେ ଥିବ କହିବେ। ସେ ଜଣେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ସେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେଜ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥାନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ ଆସିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ଅବସନ୍ନ କ୍ଳାନ୍ତ, ସେ ପୁରା ଥକି ପଡିଲେଣି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ସେମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ବାହା ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୌଡି କାମ କରିଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଲିପାରିବେନି, ପାଦେ ବି ଚାଲିପାରିବେନି, ଦେହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦବନି, ନିଦ ମାଡୁଥିବ, ପାଗଳା ଲାଗୁଥିବ। ସେଇ ଷ୍ଟେଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଇକି ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଏ ଜଣେ ଆସି କବାଟ ବାଡଉଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଜଣେ କିଏ ମରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଡିଲେ, ସେ ଶୋଇ ପଡିବା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ପାରିବିନି ଏମିତି କହି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଗେନ୍ ଆସିଲେ, ଆସି କବାଟ ବାଡେଇଲେ, କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକଟା ଆଣିନାହାନ୍ତି ତ, ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ରାତିରେ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, କିଏ ଗଲା? ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ସେ ଯାଇପାରିଥିଲେ ସବଟଲ୍ ଫିଜିକାଲରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଆମେ ସବଟଲ୍ ଫିଜିକାଲରେ ଦେଇଥାଉ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର, ଆପଣ ଝିଅ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ନା ରୁହନ୍ତିନି? ଏକଦମ ସବଟଲ୍ ଫିଜିକାଲରେ, ସବଟଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସବଟଲ୍ ଭାଇଟାଲରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଥାଉ। ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ସେ କଥାଟା ଘଟୁଥିଲା। କରୋନା ରୋଗୀକୁ ତାର ପୁଅ, ତା ଝିଅ, ତା ଭାଇ, ତା ବନ୍ଧୁ, ତା ପତ୍ନୀ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଯାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନଟେ କରେ ସମସ୍ତେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର। ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ତା ଛୁଆକୁ ପଠେଇ ଦିଏ, ବିଲିଭ୍ ମି ପରଫେକ୍ଟଲି, ଯେ ସେ ମାର ଚେତନାଟି ତାକୁ ପୁରା ଘିରିକି ରହିଥାଏ, ପରିଚେତନା ହେଇକି ତା ଚାରିକଡେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ହେଇକି ଥାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କି ଜିନିଷ କି, ମାନେ ଆମେ ଡୋନେଟ କରୁ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଆମର ସବଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଟାକୁ ଡୋନେଟ କରୁ। ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ଆଉ ସେଇଟା ବେଶୀ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଭାଇଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ସବଟଲ୍ ବଡି ଗୁଡା ପଳେଇଯାଏ, ପ୍ରାଣ ମନ। ସେ ସବଟଲ୍ ବଡିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ସବଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଗୁଡିକ କାମ କରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ବିଜ୍ଞାନ। ଲୋକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ କରୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାଟାକୁ ବୁଝତେ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଠି ଲଭ୍ ହଉଛି ଓନ୍ଲି କରେନ୍ସି। ତମେ ଲଭ୍ ଟାକୁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ताले तमे सब्टल स्टेट रे फिजिक्स लव टा दबो, लव ट्रांसफर हबो, तेबे जाइकी से सुरक्षित हबो, नले हबनी। से सिस्टम टा तार नष्ट हो संपूर्ण, तो भांगी रोजी दे जो सटार हो माने एनिलेट हो से जगह जदि प्रेम नहीं। तेणु से लोक कहते भल कम कर लोक मला पर झुरवे आ जाओ कहे हे मरी भल है धरती का बोझ जोड़का, ताले से लोकर फिजिकल माने सफ्टल गला बोली जानतु सफ्टल बॉडीटा। तेणु आम पाखे सफ्टल बॉडी अच्छी, सेटा ही प्रकृत रे यात्रा करछि मृत्यु परे, एवं से ही विपदर सम्मुखीन होछि। तार सुरक्षा पाई हमको एटू लव करेन्सी दबा को पड़ुछि। ये बहुत दीर्घ कथा। तबे मुख्यतः सूक्ष्म रु स्थूल स्तर किभଳି कार्यकारी हुए आमे समस्ते मध्य आम सूक्ष्म स्तर रे काम करि परिबा। समस्ते जदि आमे गुटे मग्न चेतना भितर बा अधिचेतना भितर बा गोटे सब्लिमिनाल कन्सियसनेस भितर काम करूछुबा, जोठी दीटा जाकर यूज होथुबो, सफ्टल भी होथुबो ग्रॉस भी होथुबो, एवं सर्कमकन्शिएंट रो भी होथुबो, इनकन्शिएंट भी होथुबो, इनर कन्शिएंट भी होथुबो, अंतर्चेतनार एवं बहिर्चेतनार उभयर काम होथुबो। ताले बहिर्चेतना जो आपण काम करछन, आपण घर बाड़ी रे काम करछन ठीक, किंतु अंतर्चेतना रे आपण आपण हॉस्टेल रे रहतो पुओ पाकर अछन, असुविधार पड़िथिबार बंधु पाकर अछन। तो ये कथा गुड़ी को आम साधारणतः करूथाउ, किंतु से विषय में आम बेसी सचेतन न था। तेना यही गोटे सचेतन यात्रा आम सकाळे कले, से पुणी थे समस्त को धन्यवाद दूची। आशा कर भाई सार्कम कन्सेंट आ गोटे जिनस रहा नर्भस एनभलप। नर्भस एनभलप को आम ये बुझे पारिबा जे आम गोटे शब्द यूज करू तो ते नर्भस लगुच पचारू ना ते नर्भस लगुच ताने कौन सी टिके अबनर्माल ही जाइए, नॉट नेचुरल। से एबनर्मालिटी कोठ आसी ना फ्रॉम फ्राइटेंड स्टेट रू आसे। जने मनुष्य फियरफुल ही गले आसीबो, अफ्रेड हेले, स्केयर्ड हेले आसीबो, आ पेट्रिफाइड टेरिफाइड पैनिक सिचुएशन रे आसीबो, स्ट्राइकन पैनिक स्ट्राइकन। तो ये अवस्था रे तार नर्भस टा डेभलप हो। आम नर्भस एनभलप को एनभलप कहले कौन गोटे खोलपा, एनभलप सीधा अर्थ है खोलप। आम जो नर्भस सिस्टम रही जोटा आमको संवेदनार खोलपा, संवेदनार खोलपा है ओडिया आपण ताको जेमिति बुझुछन बुझंतु। ताको शरीर बुझी पारंती, प्राण बुझी पारंती, और मन भी बुझी पारंती। कारण सम एक्सटेंट मन हमको एनकम्पास कर रही है, टू सम एक्सटेंट भाइटाल हमको एनकम्पास कर, मोस्टली हमको बॉडीटा एनवलप कर रही। तेणु आप जगह ताको बॉडी बोली बुझंतु जहाँ आम नर्भस व्यवस्था को बा आम एबनर्मालिटी को बा आमर संवेदना गुड़ी जेटा रेस्पॉन्सेस प्रतिस्पंदन गुड़िक स्पंदन गुड़िक वाइब्रेशंस सब को जे एनवलप कर रही, से एनवलपटा केते बड़, कापाई सेटा प्राण, कापाई मन, कापाई दरकार पड़े आत्मा, कापाई शरीर, जे चेतना अनुसार आमर ये एनवलप गुड़ाक बड़ सान हो पार। तो जो माने नर्भस रो को स्टेट रही, तो सही स्टेट अनुसार तार एनवलप टी रेडी हो। ताले आमे ये दुईटा शब्दर सामान्य अर्थ जानिले ताकू आहुरी चिंता करा जाय परियो। तापरे आपरे किसी निर्दिष्ट डेफिनेशन थिबार मोर कहीं दृष्टिगोचर हो नै, किंतु जदि मिली परिबो ताले आमे परे ताकू आनिबा। किंतु वर्तमान पई आमे यही बुझिथौ गोटे कंटेनर जे आम नर्भस को आमर स्नायुगत व्यवस्था गुड़ी कंटेन करथिबा गोटे व्यवस्था, गोटे
स्थिति ताको आम नर्भस एनभलप बोली वर्तमान ପାଇଁ बुझिथिबा तो ପରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା डेफिनेशन किसी मिलू ना तापरे गतकाली हमें पढ़िला बेले ये बहिर जो प्रश्नटी मु शुणी पारली नहीं कि मोर एपट ऑडियो गला नहीं तापर मु मेसेज रो देखिली जे हमको गोटे लाइन रो explanation पचारथिले सेटा हला that supports the universal activity or perhaps only tolerates it embraces life with its vastness or else rejects it from its infinitude ताले हमें इठी पढ़िथिले जे विश्व जीवनटी को से ग्रहण करिछंती किए ग्रहण करिछंती ना से जो विश्वतीर्ण विश्वगत चेतना सब रही अपरिसीम पृष्ठभूमि तार रही इमेजरेबल बैकग्राउंड तो से सब ताको जेभली ग्रहण करिसंती से माने ताको विश्व चेतनाटी ताको यूनिवर्सल एक्टिविटी गुडी को से धारण करछन सपोर्ट करछन ताको भर्ता हे कि रहिचन सपोर्टर ताको चलाउछन परिचालक हे कि रहिचन और परहैप्स ओनली टॉलरेट्स इट टॉलरेंस तो बुझा पड़ुची टॉलरेंस रो अर्थ हला ताको तो आपण पिलाटी खेलुची आपण सेठी ताको टॉलरेट करछन से रागी जाईछि आपण तो टॉलरेट करछन से खुशी अछि आपण तो टॉलरेट करछन तार अर्थ उपद्रष्टा ही रहिबा साक्षी पुरुष ही रहिबा तेनो ए जो ट्रांसीडेंट से विराट विश्व विधान रो भर्ता हिचंती एवं से उपद्रष्टा ही रहिचंती पुणी it embraces life with its vastness its capital I लागिछि तेणु तांकर महाविस्तार रे से विश्व प्राण को आलिंगन करी रखिछन्ति अर्थात ग्रहण करिछन्ति विश्व जीवनटा को ग्रहण नकले विश्व लीलाटी संगठित होबो नै तेणु विश्व जीवन केते लीला गोटे कथा कि आम गोटे घर संभाली पारनु आम निज जीवन को संभाली पारनु से कोटि 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 अनंत कोटि जीवन को जेते गलेनी जेते अछंती जेते आसीबे सबु को संभालुचंती सबु जीवन रो क्रिया प्रतिक्रिया तांको भितरे थिवा नर्वस तांको भितरे थिवा रेस्पॉन्स तांको भितरे थिवा व्यवस्था सब कथा कौन बाहर घटुची कि इनर स्टेट रे आपण पाकस्थली रे कौन घटुची आपण हार्ट्स रे कौन घटुची आपण लंग्स रे कौन घटुची छोट रु छोट प्राणी मानक मध्य मध्य से व्यवस्था काम करुची से व्यवस्था गुड़िकर परिचालना कौन से सत्ता निजे करू नाही आमे आम हार्ट रो परिचालना में करूनु आम पाकस्थली रो व्यवस्था में करनु भगवत गीता रे गोटे को श्लोक रे कहउचंती जे मु तोर चारि प्रकार रो खाद्य को हजम करछि मो काम सेटा तले जदि मोर पाकस्थल भीतर खाद्य से हजम करछंती तो मोर हृदय टा किए चलाउछंती हार्ट टा मो लंग्स टा किए चलाउछंती मु तो चलाउने ना मु तो बैटरी देनी कि मु तो किछि पैसा पत्र दउनी तो मोर एतरा किछि मुंड खेलुनी से केन चालुछि तो किए चलाउछि गोटे विश्व शक्ति चलाउछे ना तो सेटा एम्ब्रास करछि लाइफ सिस्टम टा आमे कोला आम कथाटा भाबुत पारू तार भास्टनेस टा भाबी पारनु तो भास्टनेस को थर भावंतु से की जे शक्ति सृष्टि आरंभ रो गोटे थकी पडु नै जेते जीवन आउछि सब जीवन से दायित्व नउछि समस्त पई खाया समस्त पई प्रेम रो प्रोविजन
ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରିକଡେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଯଦି ସଂବାଳଟେ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ପତ୍ରଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଚଢେଇଟିଏ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତା ପାଇଁ କୋଉଠି ବସା କରିବ ସେ ଗଛ ଡାଳଟେ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁ କଥାର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ତିଆରି କରି ତାକୁ ପୁଣି ମହାଜୀବନଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ଯେତେ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଯେତେ ଅଛି, ଯେତେ ଗଲାଣି, ସବୁର ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକ କୁହାଗଲା ମହାବିସ୍ତାର, ଭାଷ୍ଟନେସ୍। ବିସ୍ତାର କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 10 ଏକର 50 ଏକର ଜମି ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଂରଚନା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଡେଇଁ ଯାଇଛି ଯୋଉ ସଂରଚନାଟା, ତାକୁ ତ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଟାକୁ ଜାଣି ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିବେ। ତା ବାହାରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ ଯେମିତି କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ବି ସେମିତି କରୁଛି। or it rejects it from its infinitude। ଅନନ୍ତତା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଆବରି ନଉଛି, ଅନନ୍ତତା ଭିତରୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ବି ଦଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟେ ମରିଗଲା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଲା, ତାର ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପଳେଇଲା, ଫିଜିକାଲ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାର ମାନେ ସଫ୍ଟୱେର ଗୁଡାକ ବି କୋଉ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଇନଫିନିଟ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେ ହଜି ଯାଉଛି। ସାଗରର ଜଳ ମାନଙ୍କ ଭଳି। ସାଗରର ଜଳଟା କଣ ହୁଏ କହିଲେ? ଅନନ୍ତ ସାଗରର ଜଳ ସିଏ କିଛି ତ ସାଗର ଭିତରେ ରହୁଛି, କିଛି ପୁଣି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ମେଘ ହେଇକି। ସିଏ କୁଆଡେ ପୁଣି ନଦୀ ନାଳ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବା ସମୁଦ୍ର ତାର ଅନନ୍ତତା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦେଲା, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ସମୁଦ୍ର ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ଟ୍ରୁଲି ଇନଫିନିଟିଚ୍ୟୁଡ ଭିତରୁ କିଛି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ସମାହିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ, ସେପାରେସନ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭନେସ୍ କୁ ନ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନ, ସିଧା କଥା ଆମେ ବୁଝିବା, ଜୀବନଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି, ଜୀବନଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଅତିକଳ୍ପନୀୟ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ, ଚାହିଁଲେ ନିର୍ଜୀବ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ନିର୍ଜୀବ କରିକି ସେ କଣ ତାକୁ କୁଆଡେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ କି? ଖାଲି ଜୀବନଟାକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାହଉଛି। ଜୀବନଟିକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଫେରେଇ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେୟା ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ନିର୍ଜୀବ ହେଇକି ବିଶ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ପୁଣି ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନର ପାଥ। ମଣିଷ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ମୂଳ କଥା ଏଇ ଧାଡିରେ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଉପରେ ଯେତିକି ସବୁ ପଢାପଢି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକଗୁଡା ବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ବୃତ୍ତି ନେଇକି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଲୟର ହବ, ଜଣେ ପ୍ଲମ୍ବର ହବ, ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହବ, ଜଣେ ତବଲା ବଜେଇବ, ଜଣେ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇବ, ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଜଣେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡା ନେଇକି ଜଗତକୁ ମଣିଷ ଆସୁଛି। ସେଇ ରିଏଲୋକେସନ ଟା କେମିତି ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରିନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଥରେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡା। ଯେତିକି କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ସେମାନେ ସବୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପଛରେ ଏଇ ମହାନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାମାନେ ସିଧା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟିକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଲ କରିପାରୁଛୁ, ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରକୁ ନେଇପାରୁଛୁ, କେଓସ୍ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଟିକେ
ଯଦି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଆଉ ଟିକେ ଭାଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଭାଷ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି ସେଇ କଥା ଘଟୁଛି। ମାନେ ସୃଜନଟା ବି ସେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସଟା ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଲିଙ୍ଗନ ଏମ୍ବ୍ରାସଟା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ରିଜେକ୍ସନଟା ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସମୟ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଉଷାପାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଏଇଠି ରହିବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଆପଣ ସମୟ ଅଛି କି ଉଷାପାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବାକୁ? ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଛି, 6:30 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଉଷାପାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁ, ଝଗଡା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନା, କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଲୋକଟି, ମୁଁ ଭାରତରେ ରହୁଛି, ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଅଛି ତା ସହିତ ନା ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରୁଛି ନା ଝଗଡା କରିପାରୁଛି। ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଟେଲିଫୋନ, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଆଜି ତାରିଖରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁତା କରାଯାଇପାରେ, ଝଗଡା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝଗଡା ତ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିନା କାରଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ନେଇକି ବଡ ବଡ ତୁମୁତିକି ହଉଛି। ତେଣୁ ଦୂର ନିକଟର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂର ନିକଟର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତାକୁ ଦିଟା ବାଟରେ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁ, ତିନିଟା ବାଟରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲଭ୍ ହେଟ୍ ଦିଟା ଏକ ରିଲେସନସିପ ରହିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଲଭ୍ ହେଟ୍ ରିଲେସନସିପ ରେ ରଖିଥାଉ, ତାକୁ ଭଲ ବି ପାଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ବି କରୁଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ପାଉଥାଉ, ସେ ତାର 1000ଟା ଭୁଲ କଲେ ବି ଏଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ମୁଁ ଦେଖେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବଣି, କାହାରି ଜଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଖୋଲା ଅଛି, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଟର ହବ। ତ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଧୁମ ଆସେ, ତା ମାକୁ ସେ ପିଟେ, ମାନେ ସେ ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ଆଟାକ କରେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମା କୁହେ ଯେ ତା ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପୁଅ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମାର ମନଟା ତାର ସତରେ କଣ ଯେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, କେମିତି ତିଆରି କରିଛି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତା ପୁଅର 1000 ଭୁଲ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରେନି। ବହୁତ ଝଗଡା କରୁଥିବା ସେ ଲେଡି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡର, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଗତି ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝି ହବନି। ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ, ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ, ସମାଜର କିଛି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗତିର ରେଞ୍ଜ। ସେଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହବ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା ହବ, ଦିଟା ଅପସନ ତ ଖୋଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଅପସନଟା ହେଲା କିଛି ବନ୍ଧୁତା ବି ଥିବ, ଶତ୍ରୁତା ବି ଥିବ, ଚଳନା। ମାନେ ତା ପଛଆଡେ ଆମେ ଖରାପ କରି କହୁଥିବା ବାଜେ ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖା ହେଲେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଛଳନା ଗୁଡିକ ଜଗତରେ ଚାଲୁଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ
ଅବସ୍ଥାଟି ତିଆରି ହଉଛି ସେଟା ତ ତାକୁ ତାର କେମିକାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇହବ, ତାକୁ ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚେତନାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ହଉଛି, ବନ୍ଧୁତା କାହା ସହିତ ହଉଛି, କାହିଁକି ହଉଛି, କାହା ସହିତ ମିକ୍ସ ମୋଡ ରିଲେସନ ରହିଛି, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ ର, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଜାଣି ହବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଆମ ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଟା ଡିସାଇଡ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନା ସରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଅଛି ଯେ ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର, ଗଙ୍ଗା ନିକଟେ ଯେତେ ଜନ ଅତି ପରଚେ ଅପମାନ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାହାର ଜଳ, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଲୋକ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ଦେଲେ ତାର ମୋକ୍ଷ ହବ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଖାନା, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଗାର୍ବେଜ ସେଣ୍ଟର, ଯାହା ମଇଳା ହବ ସବୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପକେଇଦେବେ। ଅତି ନିକଟେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅତି ନିକଟରେ ଯେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାର ଅଧିକାର ବା ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର, ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଅଧିକାର ବି ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ନିକଟତର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଘୃଣା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଦି ପ୍ରକାର କାମ କରେ, ଡବଲ ସାଇଡେଡ ଏଜ, ତାର ଦିଟା ଛୁରୀର ଦିଟା ଧାର ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିଦବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦୂର କରିଦବ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଜିକାଲି ଦେଶରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବଢିଛି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କଥାଟା ଅଭାବିତ ଥିଲା ବା ଲୋକେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ। ଏବେ ଏଟା କମନ କନସେପ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ତା ଆଗରେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ ହଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଯଦି ଏ କଥା ଘଟିଲା, ଅଲଗା ଜାତିରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିଲା କି ପୁଅଟେ ବାହା ହେଇଗଲା, ସେ ତାକୁ ଜାତି ବାସନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲା। ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ, 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଘଟଣା ବି ଘଟୁଥିଲା। ତ ମଣିଷର ଚେତନା ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ବଢିବାକୁ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛି, ବିଚାର ଯିବ କୁଆଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ବାସନ୍ଦ କରିବ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖାଉ ଯାଇକି ଡାଇଭର୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ, କୋର୍ଟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡା ଦିଶିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବିଥିଲି, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖରାପ ଭାବଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ତାର ଡାଇଭର୍ସ ସେପାରେସନ ଦିଗଟିକୁ ଆସୁଛି ବା ଘୃଣା ଦିଗଟିକୁ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରେମରୁ ଘୃଣା ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାଟା ଅପୋଜିଟ ହବ। ସେଥିରେ ଘୃଣାରୁ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରେମରୁ ଘୃଣାକୁ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଦେଖୁ, ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ବା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସଂଗଠନ କରି ରହିଛୁ, ଏଇଟା ଆସୋସିଏସନ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଧାରାରେ ବି ଯୋଉଠି ସବୁ ପାଠଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବି କିଛି କମ ଝଗଡା ହୁଏନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଝଗଡା ସହିତ ପରିଚିତ। ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ସେ ବିଷୟ ସେୟାର ବି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଅଲି ଗୋଇଂ ଅନ୍, ବହୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମର ଫଲ୍ସ ପ୍ରାଇଡ ସେଠି କାମ କରୁଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭେନିଟି ବୋଲି କହିବା, ବୃଥା ଗର୍ବ। ବୃଥା ଗର୍ବଟା କଣ, ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ସୁପରିୟର, ମୁଁ ହେଲି ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମତେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ମିଳୁନାହିଁ ବା ମତେ ସେତିକି ଆଦର କରାଯାଉନାହିଁ, ମତେ ସେତିକି ପଚରା ଯାଉନାହିଁ, ମତେ ସେତିକି ଖାତିର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ଭେନିଟି ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅଭିମାନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ,
ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ସହିପାରୁନି। ଆଇ ମିନ୍ ଇଣ୍ଟଲରେଣ୍ଟ, ମୋର ଜେଲସି ହଉଛି। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଜେଲସିର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଷଡ଼ରିପୁ ମଣିଷର ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଷଡ଼ରିପୁ ଭିତରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ମଦ ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜେଲସି। ଏଗୁଡା ସବୁ ନଷ୍ଟର ରାସ୍ତା, ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡସ୍। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଶତ୍ରୁତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜେଲସି ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ହବ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କାହା ସହିତ ହବ? ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ହବ? ଯେ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତା ସହିତ ହବନି। ମୋର ଇଗୋ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିକଡେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ ଆଗ୍ରହଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ ହବ, ବିଘ୍ନିତ ହବ, ବାଧିତ ହବ, ସିଏ ହବ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ କରେଇ ଦଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସହାୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୋର ଇଗୋ ସେଣ୍ଟରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବା ବନ୍ଧୁତା ହବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଇକିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା, ନିବିଡତା, ଘନିଷ୍ଠତା, ଭକ୍ତି ସବୁ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଫ୍ଟର 73 ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କି 70s ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି କୋଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବେ। 70s ପରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ କେହି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ କି ପାଉନାହାନ୍ତି? ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସଫ୍ଟଲ ଫିଜିକାଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲରେ ବି ଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ଶତ୍ରୁତାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି। ଜଣେ କିଏ ସାଧକ ଥିଲେ, ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ହି ବେଗ୍ଡ, ଭିକ ମାଗିଲେ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଫେରିଲେନି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବି ଅଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଲୋକେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବି ଶତ୍ରୁତା କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିବାର ତ ସେ ଚନ୍ଦନନଗର ଗଲେ, ଚନ୍ଦନନଗରରେ ଅସୁବିଧା ହବାରୁ ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଭେଲର ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶତ୍ରୁତା ଚକ୍ରାନ୍ତ ତା ଚାରିକଡେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲେ। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାର ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଏକଥାରେ ସାବିତ୍ରୀର ଈଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଢିଆ କି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଧୂଳିରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ପାଇଁ, ଧୂଳିରେ ଉଠେଇ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆସେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟକୁ କିଏ ଦିଏ? ମଣିଷ ଦିଏ। ଏଇଟା ଚିରକାଳ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷର କାମ ହଉଛି ସେଇଆ, ଗୋଟେ ପେଟିନେସ୍ ଭିତରକୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରକୁ, ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ ସ୍ଥିତିକୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରୋଡର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା। ସିଏ କଣ କରିବ ନା, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ଗୁଡିକ କହିବ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହବ, ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ଅଲ୍ଟରକେସନ ହବ, ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହବ। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଇଗୋରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ସିଏ ମତେ ପଚାରୁନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ପଚାରିବି? ଆମ ଘର ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଏ କଥା ବି ଘଟୁଛି। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡା କରିବା ଯିବାନି କି? ଆମ ଘର ଛାଡିକି 10ଟା ଘର ପରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ସିଏ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ଝଗଡା କରୁନି।
କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଉ। ସେମିତି ବହୁତ କଥା ମୋ ଆଖିରେ ବି ପଡିଛି। କିଏ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖ ଭାଇ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ସେ ଯାଇକି ମୋ ନାଁରେ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବ ମଣିଷ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଯିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ କଣ କହିଦେଲା କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ନା, ତା ନାଁରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ମକଦ୍ଦମା କରିଛି, ହଁ ଚାଲିଗଲି, ଚାଲି ତ ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଇଗୋ ସେଣ୍ଟରର ଚାରିକଡେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଆସୋସିଏସନ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାଇ ଚଏସ୍ ହଉ କି ବାଇ ବ୍ଲଡ ହଉ, ରକ୍ତଗତ ପରିବାର ଆମେ ଗୋଟେ ଗଢିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ହଁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତ ନେଇ ତ ଗଲେ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାପରେ ଡେଫିସିଟ ହେଲା, କଳି କଜିଆ ହେଲା ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କଳି କଜିଆର କାରଣଟାକୁ ଯଦି ଖୋଜିବେ, ଶତ୍ରୁତାର କାରଣଟାକୁ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଗୋ କ୍ଲାସ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବା ଗୋଟେ ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ଜେଲସି, ଆମର ଏଙ୍ଗର, ଏଗୁଡା ସବୁ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦ ବେଷ୍ଟ କଥା ଗୁଡିକ ମାନସିକ ଚେତନାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ମୂଳ ବହି ସେଟା ଗୋଟେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦିଗରେ ଯୋଉଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ, ବେଶୀ କରି ଇମୋସନ୍ସ ତାକୁ ଜଗିବା, ବହୁତ ଆବେଗ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି, ଭେରି ମଚ ଇମୋସନାଲ, ହାଇଲି ଆଟାଚଡ, ସେମାନେ ରେସନାଲ ହବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋସନ ତାକୁ ଆଟାଚ କରୁଛି, ସେ ଅଧିକାର ବୋଧ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଇଗୋ ଗୋଟେ କେମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ଧସେଇକି ପଶୁଛି, ତା ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆମେ 14th ଭଲ୍ୟୁମରେ ମାଙ୍କର ୱାର୍ଡସ ଅଫ ଦି ମଦର, ଯୋଉଟା ବୁକ୍ 2, ସେଥିରେ ଜେଲସି, କ୍ୱାରେଲ୍ସ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା। ବୋଧେ କ୍ୱାରେଲ୍ସ ଉପରେ ମା 5 ପୃଷ୍ଠା ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେରୋନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡନେସ୍, ତା ଉପରେ ବି 3ଟା ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେସନସିପ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ ଉପରେ, ଚିଲଡ୍ରେନ ଉପରେ, ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଉପରେ କେତେ କଥା ସବୁ ମାଙ୍କର ଲେଖା ରହିଛି। ବିଶେଷତଃ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଉପଯୋଗୀ, ଆଉ ସମୟ କ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।